So next we are going to discuss about the theories of overpotential. We know that in electrolyte interface, large number of reactions are happening. So they are happening at a different rate. So equilibrium reach ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് there will be equal current flow happening അല്ലെങ്കിൽ reaction equilibrium reach ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് reversible reactions happening at the electrode electrolyte interface. അതായത് forward reaction നടക്കും, backward reaction നടക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Okay. But if the intermediate process for any reason, അപ്പോൾ ഒരുപാട് intermediate process കൂടിയാണ് equilibrium attain ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി if any one of the process is slow or any complicating reaction occurs between the electrode or some substance in the solution, the equilibrium cannot be attained satisfactorily. So equilibrium പെട്ടെന്ന് reach ആകാൻ കഴിയില്ല. So there are large number of theories are explaining for the phenomenon of overpotential. But the process taking place at the electrode electrolyte interface is like this. So first step എന്ന് പറയുന്നത് it is a transfer of hydrogen over voltage ന്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് H3O+ ions to the electrode layer. നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അയോൺസ് it will move towards the electrode surface. So in the case of hydrogen over voltage in the case പറയുകയാണെങ്കിൽ H3O+ ആണ് first it reaches the move towards the electrode surface. Then the transfer of these ions to the electrode. അപ്പോൾ ആദ്യം അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് ബൾക്കിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദിസ് അയോൺസ് ടു ദ ഇലക്ട്രോഡ്. അപ്പോൾ അയോൺസ് ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിൽ റീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി എ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അതായത് ഇലക്ട്രോഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും സൊല്യൂഷനിലുള്ള അയോൺസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ടു ഫോം മോളിക്യൂൾസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം H3O+ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിലോട്ട് വന്നു, ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി, ദെൻ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നടന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആയി. ദെൻ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം ദ മോളിക്യൂൾസ്. The last step is the evolution of a hydrogen molecule as a bubbles of gas. So these are the different processes happening at the electrode surface. So this is the first theory എന്ന് പറയുന്നത് the stage 1 cannot be the rate determining step because of the fact that overvoltage depends upon the nature of the metal forming the cathode. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓവർ വോൾട്ടേജിന്റെ കേസസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. According to Tafel, the last step, that is the bubble formation, has some effect on the catalytic nature of the metal. The last step, fourth and fifth step, according to Tafel, the rate determining step of the hydrogen evolution. Okay, according to this theory, high electrode potential which manifests itself as overvoltage is due to the accumulation of a hydrogen atom at the cathode. The variation of overvoltage from one metal to another was ascribed to their different catalytic effect. So according to this theory, electrode potential എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം ചില സമയം വേരിയേഷൻ കാണിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള
ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഓൺ ദ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ്. ആ സമയത്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കാൻ മെറ്റൽസ് കാണിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ കാറ്റലിറ്റിക് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റലിന്റെ കാറ്റലിറ്റിക് എഫക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു its ability to convert the hydrogen atoms to hydrogen molecule. That is, a low overpotential metals like platinum, palladium, nickel should be good catalyst because and those of high overvoltage metals like lead, mercury may be expected to be the poor catalyst for the reaction of conversion of hydrogen atoms to hydrogen molecule. ഈ ലോ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് they can convert this hydrogen atoms to hydrogen gas. So as a result of this, evolution takes place at a faster manner. Accumulation പെട്ടെന്ന് കൂടിയിരിക്കില്ല, അവിടെ എവല്യൂഷനും കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കേസസ് എന്ന് പറയുന്ന പലേഡിയം പ്ലാറ്റിനം എന്ന് പറയുന്ന കേസസിൽ ഗുഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൺവേർഷൻ നടക്കും, അധികം വേരിയേഷൻ കാണിക്കും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അതർ മെറ്റൽസ് ഈ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം, ഓവർ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ വരും. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കാണിക്കുകയും ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഹൈ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉള്ള മെറ്റൽസ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗുഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് it shows some deviation. That is നമുക്കറിയാം ടഫൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് eta is equal to a plus b log i. b എന്ന് പറയുന്നത് 2.303 RT by 2f log i ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് eta against log i പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we should get a slope 2.303 RT by 2f. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് it is 0.029 ആണ്. ആക്ച്വലി ഇത് വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ at ordinary temperature. But experimentally we are getting it as 0.12 for various metals. So ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ടഫലിന്റെ ഈ തിയറിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. So there comes another theory. It was proposed by Gournay in 1931. He considered the stage 3 as the rate determining step. That is the neutralization of third step എന്ന് പറയുന്നത് it is a neutralization of the charge of ions or protons by electrons. That is the protons എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് that is converting to hydrogen atom. So ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ electrons are present in the metal and hydrogen ion is in the solution phase. So in order to neutralize this hydrogen ion, the electron has to cross some energy barrier. According to quantum mechanics, അപ്പം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ it is difficult to cross. But according to classical mechanics, it shows according to classical mechanics എന്ന് പറയുന്നത് it prohibits the flow of electrons to the ions. But according to quantum mechanics, it shows some leakage of a charge from this electrode surface to this ions. So in order to calculate the strength of the current which is able to pass at a particular potential, giving the over voltage at the current, it is necessary to determine the rate of transfer of electron through the barrier. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ലീക്കേജ് പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം, എല്ലാത്തിനും സെയിം എനർജി ലെവൽ ആവണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ അയോൺസിന്റെ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ലെവൽ ബിക്കോസ് വേരിയസ് വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എനർജി ഡിഫറൻസ് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്
can be given as 2.303 RT by alpha f. Alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, that is the transfer coefficient, and the value എന്ന് പറയുന്നത് it is about 0.5. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് 0.12 വോൾട്ട് എന്ന് 0.12 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവിങ്. ഈ തിയറിക്കും രണ്ട് ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. It suffers from the weakness of requiring the combination of electron with an ion to be a slow process requiring an activation energy of the order of 10 kilocalories or more. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണും അയോണും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അവിടെ സ്ലോ പ്രോസസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ഹയർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അധികം വേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണിത്. It makes no attempt to correlate the overvoltage at a particular cathode with its non-physical or chemical properties. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിയറി പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓവർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ തിയറിയിൽ no correlation between the over voltage and the chemical or physical properties of the metal. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ തിയറിയും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് അനദർ തിയറി. Another theory എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was an extension by Fromkin in 1940 ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. The transfer of a H3O plus ion, that is a stage 2 from the solution to electrode, is the rate determining step. An important weakness of this theory and previous theory is that it does not explain clearly the specific property of the metal is responsible for its over voltage, and the catalytic properties of the metal of low over voltage are not given any interpretation. അപ്പോൾ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന തിയറിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ H3O+ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ്, ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത തിയറിക്കും ഇതിനും ഉള്ളൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയായിട്ട് ഒരു കോറിലേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും മെറ്റലിൻ്റെ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ തന്നെയാണ്. സോ ആ ഒരു ഈ രണ്ട് തിയറീസും ആ കേസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഫെയിലായി. നെക്സ്റ്റ് അനദർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഐറിൻ ഗ്ലാസ്റ്റോൺ ആൻഡ് ലെയ്ഡ്ലർ ഇൻ 1903. They suggest that water is a species always present in all the solution at approximately constant concentration. It may be inferred that the rate determining step in the liberation of the hydrogen is the transfer of proton across the electrode double layer. That is, the proton transferred in this manner passes to a molecule of water attached to the electrode to form hydrogen atom, while OH minus ion left in the solution. ഈ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ സം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റൽ. മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നിന്നും വാട്ടർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലേക്ക് ഡബിൾ ലെയർ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അറ്റാച്ച് ആവുകയും ദ പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് in this manner passes to a molecule of water attached to the electron to form hydrogen atom. അപ്പം പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറിലെ സോ ദിസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റലിന്റെ ഒരു കാറ്റലിറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ. ദാറ്റ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ ഫേസിലുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും
ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഹൈഡ്രജനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാറ്റലിറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി വഴി എന്താണ് കാറ്റലിറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ നിൽക്കുന്ന വാട്ടറിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോട്ടോണും കൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് that will be converting to the hydrogen molecule. This theory accounts for the fact that the B in the equation, അതായത് B വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പ് it should be the value having 0.12 എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഈ തിയറി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മെറ്റലിന്റെ കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് metals having good catalytic efficiencies like platinum, palladium that can form strong bonds with the hydrogen having low overpotential that can easily convert into hydrogen atoms to hydrogen molecule. അതുപോലെ low overpotential, higher overpotential case വരുന്ന metals എന്ന് പറയുന്നത് they having low ability to form bond with the metal and can have the ability and have less ability to convert the hydrogen atoms to hydrogen molecule ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എഫിഷ്യൻസി ലെസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഹയർ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കേസ് വരാനുള്ള കേസ് ഒന്നാണ് ദിസ് തിയറി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ തിയറീസും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് തിയറി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ ലേറ്റ് Gladstone and Airy shows good agreement for the value of B and the catalytic efficiencies of the metal. And these are the theories of overpotential. So, theories of overpotential depends upon the various reactions happening at the electrode interface. So, the hydrogen overpotential case ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കൂടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബൾക്കിൽ നിന്ന് ഇന്റർഫേസിലോട്ട് വരുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ ലെയർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ കോമ്പിനേഷൻ ടു ഫോം മോളിക്യൂൾസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദ ബബിൾ ഫോർമേഷൻ. അപ്പം ഒരുപാട് തിയറീസ് ആണ് ഈ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. പല സ്റ്റെപ്സ്, അതായത് 5 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബബിൾ ഫോർമേഷൻ തിയറി തന്നെയാണ്. ബബിൾ ഫോർമേഷൻ തിയറിയിൽ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി മെറ്റലിന്റെ കാറ്റലിറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതെങ്കിലും ടഫൽ ഇക്വേഷനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബി വാല്യൂസിൽ നിന്നും തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂന്ന് ഒരുപാട് ഡീവിയേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ വാല്യൂസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൺസിഡർ the stage 3 as the rate determining step. പക്ഷേ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ഹയർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആൻഡ് കാറ്റലിറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ഇൻ ദിസ് തിയറി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് 2 ആസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റേജ് 2 കൺസിഡർ ചെയ്തു. സ്റ്റേജ് 2 കൺസിഡർ ചെയ്തതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാറ്റലിറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ അഡിക്വേറ്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തത് കാരണം ഈ തിയറി തള്ളിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ അടുത്ത് വന്ന തിയറിയും ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അവിടെ they consider the catalytic efficiency of the metal, that is the ability of the metal to form hydrogen bond form ചെയ്യാനുള്ള efficiency to consider ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഈ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. And this theory was found to be in good agreement with the slope of B and catalytic efficiency of the metal. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് ഈ തിയറിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്.